हाँ जी दोस्तों, CBSE ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8th ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੋਲੀਏ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। चलो शॉर्ट रन की है। इक्विलिब्रियम मीनस संतुलन या दो चीज़ां जदों बराबर होण या मैच कर देण उस चीज़ नूं असीं बोलदे हां इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो बच्चे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की है। क्यूरियोसिटी विदाओ माइंड समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर होंगे ने जिन्होंने बच्चे डर के थोड़ा जिहा टफ समझ लेंगे ने, क्योंकि कुछ डायग्राम्स होंदियां ने इन्हां दे विच लगदा बच्चों भी पता नहीं की चीज़ आ गई है या की चीज़ है। देखो बच्चे शॉर्ट रन पहला तो एक टाइम की गल हो रही है। शॉर्ट रन मीनस थोड़ा समा। तो थोड़ा समा मतलब कितना समा? ये बच्चे इस तरह का कोई समा नहीं है कि साल 2 साल 6 महीने 2-4 महीने या दो कुछ घंटे, इस तरह की कोई गल नहीं है। ये प्योरली अजम्पशन और इमेजिनेशन बेस्ड एक गल है। वो इदा है बच्चे भी जदों आप एक एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, थोड़ा जहा बैक चलते हैं आप अपने सिस्टम च पुराना चलते हैं। रस्सियां बनदियां सी बच्चे, रस्सियां जिन्हों ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਰੱਸੀ ਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਰੱਸੀ। ਚਲੋ रस्सी किस काम आती है किस काम नहीं आती, वो एक वक्रा इशू है। उस गल आप कवर ही नहीं करते। बैल से लगती है, गड्ढे के पिछे बैठ के, है ना, उस चीज़ में असं मैटर नहीं करते। रस्सी की मैनुफैक्चरिंग करनी है, रस्सी की प्रोडक्शन करनी है, और मशीन है नहीं, हाथ नाल रस्सी बननी है। जो रस्सी की डिमांड ज़्यादा होगी तो की करना पड़ेगा। एक इमेजिनेशन सिचुएशन आप चैप्टर का एक भूमिका बन रहे हैं, फ्रेमवर्क बना रहे हैं, दैन असीं चैप्टर में स्टडी करांगे भी है की चीज़ है। सर रस्सी जो ज़्यादा करनी है, मशीन है नहीं, तो बंदे ज़्यादा लाने पैणगे, बंदे ज़्यादा लावांगे तो रस्सी ज़्यादा बन जाएगी। सर बड़ा सिंपल पॉइंट है बच्चे। एग्जैक्ट यही चीज़ नू इलैबोरेट करना है होर इलूसीडेट करनी है इस चीज़ नू कि जे प्रोडक्शन इनक्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी दे विच रस्सी हुई बनती है, हालांकि बहुत चीज़ां बनदियां ने, पर मान के चलो कि रस्सी की प्रोडक्शन हो रही है और रस्सी की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए है, मतलब मार्केट दे विच चीज़ां की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करन लई रोजगार ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ओके सर प्रोडक्शन इनक्रीज करने के लिए सानू इंप्लॉयमेंट इनक्रीज करना पड़ेगा। तुम ये कहना चाहते हो, बिल्कुल यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। और इसे चीज़ नू शॉर्ट रन कहते हैं। सर कितना फिर गल पल्ले नहीं पई। मतलब बच्चे जदों साडे कोल प्रोडक्शन इनक्रीज करन लई ਅਸੀਂ प्रोडक्शन इनक्रीज करना चाहते हैं, और प्रोडक्शन इनक्रीज करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, और ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। मतलब गिनती च लेबर ज़्यादा रख लो। लेबर मीनस दिहाड़ी वाला लेबर नहीं कला, लेबर मीनस सैलरी वाला पर्सन है, चाहे कोई वाइट कॉलर जॉब है, चाहे ब्लू कॉलर जॉब है, चाहे ग्रे कॉलर जॉब है, कोई भी जॉब है, किसी भी तरह की क्वालिटी की जॉब है। बच्चे ज़्यादा पढ़ाने हैं, अच्छा जी फिर क्या करें? टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा, आज ऑनलाइन सिस्टम है, आज मैं टैक्नोलॉजी की बात कर ही नहीं रहा। मैं गल करदा देसी सिस्टम की। जो जे काम बढ़ाना है तो बंदे बढ़ाने पैणगे भाई। अजकल तो मशीन नाल रस्सी बन जाती है, मैं टैक्नोलॉजी नहीं गल कर रहा। तो थोड़ा समा शॉर्ट रन वो समा हुंदा है जिस विच असी चाह के भी प्रोडक्शन नूं जे इनक्रीज करना होवे तो ओनली एको ही रास्ता हुंदा साडे कोल प्रोडक्शन नूं इनक्रीज करन दा, वो हुंदा रोजगार वधा के या नवे बंदे भर्ती करके या नवे बंदे काम ते रख के। तो इस चीज़ में असी शॉर्ट रन बोलते हैं। हुण लॉन्ग रन ये बिल्कुल ओपोजिट है, पर फिलहाल असी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम समझांगे
ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੀ ਬਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ 100 ਦਿਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਓਨਲੀ ਜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਸੀ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਪਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਊਰ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਈਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਤਿਉਹਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਿਆ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕੇਗੀ। ਸਰ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੱਠੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਨਵੀਂ ਭੱਠੀ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਭੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪਈ ਜਾਊਗਾ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਭੱਠੀ ਲਏਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਲਏਗਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਲਏਗਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ 50 ਕਿਲੋ 100 ਕਿਲੋ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਧਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, जिस दिन तो मैंने सोच रखी और जिस दिन मेरे को और ऑप्शन आ गया तो वो लॉन्ग रन काउंट हो जाएगा। और जब तक मेरे को ऑप्शन नहीं हैगा, मैं कम बढ़ाना लेबर बढ़ाऊंगा, कम बढ़ाना लेबर बढ़ाऊंगा, शॉर्ट रन बोलते हैं। और उस समय का असी इक्विलिब्रियम करना है और उस समय की असी स्टडी करनी है। ओके सर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चे शॉर्ट रन डिफाइन मैं तुहानूं कर दिता, जिहदे टैक्नोलॉजी नूं असीं मन के चलते कोई रोल नहीं प्ले करती। और एक केन्स है जिहड़े अपने एमीनेंट इकोनॉमिस्ट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तावित किया है। और ये आपां होर अगे चलांगे, असीं मन के चलांगे कि टैक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंट है और काम को, प्रोडक्शन को, उत्पाद को गिनती में बढ़ाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रोजगार देकर, नए बंदे रखकर, और घटाया जा सकता है रोजगार घटाकर। ऐसे नहीं है कि मशीन बंद कर दी, मशीन चला ली। मशीन की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, मशीन तो है ही नहीं है। तब की बात हो रही है जब मशीन ही नहीं है। आज तो भाई कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, तो सभी मशीनों से काम हो रहा है। बंदे तो जस्ट ये देखते हैं कि मशीन सही से काम कर रही है, चल रही है, रिपेयर वाला रिपेयर कर जाता है। पहले होता था चरखा, आजकल तो हैंडलूम भाई इलेक्ट्रॉनिक है, करोड़ों का बिल आता है बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक है। तो टेक्नोलॉजी को मान के चलेंगे कि ये कॉन्स्टेंट है, पंजाबी चलते हैं। तो ओनली वजह 1-to-1 रिलेशनशिप है। आई थिंक तुम समझ गए होंगे भी मैं की कहना चाहना है। सर थोड़े कहने का सीधा सीधा ही मतलब होया भी जे इंडिया के 100 बंदा काम करने अवेलेबल है और 100 के 100 बंदे नूं काम मिल गया और 100 बंदा 1000 चीज़ां बना रहा है एक दिन च, बचे इस तो वध प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 100 बंदे ने 101वां बंदा है ही नहीं। मतलब जिस दिन जिन्ने लोग काम करने वाले ने और सारे लोगों को काम मिल गया, उस तो ज़्यादा प्रोडक्शन इनक्रीज नहीं की जा सकती, क्योंकि सबनों काम मिल गया, सबनों काम मिल गया तो प्रोडक्शन मैक्सिमम है। उस प्रोडक्शन तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं की जा सकती, ये मन के चलेंगे असीं, क्योंकि टैक्नोलॉजी तो है ही नहीं। अज टैक्नोलॉजी है, अज बंदा नहीं है, काम नहीं भी कर रहा बंदा,
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਸੁਣੂਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ YouTube ਰਹੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਡੀਪੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ NNP@FC, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। CBSE ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਜਾਂ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, NNP@FC। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, 100 ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 100 ਬੰਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਕੂਲ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 100 ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 100 ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜਾਂ ਹਸਾਤਾ ਜਾਂ ਰੁਲਾਤਾ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉਨੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਟਾਕ ਅਨਸੋਲਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਓਕੇ ਸਰ, ਜੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਉਹ ਸੋਚਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ AS ਐਂਡ AD ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। तो बच्चे एग्रीगेट सप्लाई एक प्लान्ड सप्लाई है एक इकोनॉमी दी कि 100 लोगों ने प्लानिंग की थी कि हम इतना सामान इतनी सेवाएं बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या उपलब्ध करवाएंगे, रेंडर करेंगे, हम प्रदान करेंगे सेवाएं। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग पढ़ लिया कि ये वो सप्लाई है जो प्रोड्यूसर जो है वो विश करते हैं कि हम भाई इतना बेचेंगे या इतना कर लेंगे। डिमांड भी ये इन्हीं चीज़ों की डिमांड भी तो प्लान्ड ही होगी ना फिर। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी प्लान्ड डिमांड को बोलते हैं हम। और इसके लिए और ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ वर्ड यूज कर रहे हैं स्पेशल टर्म एक्स एंड सप्लाई, डिजायर्ड सप्लाई जो प्लान्ड सप्लाई है। ठीक है, ਅਸੀਂ प्लान ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्स एंड AD भी बोलते हैं, मतलब जो प्लान्ड है। प्लान्ड मीन्स फिक्स भी इन्ना करना
ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਕੀ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਦੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਯੈਸ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਕਮਾਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ। ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਧਾਰਭੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਗੋਲਡ ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AD। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਟਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ VK ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 214 ਪੇਜ ਹੈ। 2020 ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 2-4 ਪੇਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ, ਸੇਫ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਹੈ, ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 104 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 110 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੈਂਪੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੈਂਡ, ਗੋਲਡ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਸੀ ਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਕੈਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੇਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਘਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਗੋਲਡ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਿਆ, ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਿਆ, ਜਵੈਲਰੀ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ 5% 10% ਘਟ ਗਿਆ, ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਡ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 85,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ 85,000 ਦਾ ਗੋਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ 85,000 ਦਾ ਜੇ ਗੋਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਪੀਨਟ ਬਟਰ, ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ। ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੇਵਿੰਗ। ਜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਵਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਵਿੰਗ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ C+S ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੇਵਿੰਗ, ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਮੰਥ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ। ਸਰ ਮੀਨਸ ਪਲੈਨਡ ਸੇਵਿੰਗ, ਯੈਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੇਵਿੰਗ, ਪਲੈਨਡ ਸੇਵਿੰਗ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ANTE। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਰਾਦਤਨ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਮੀਨਸ ਬਚਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਐਕਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਫਲੱਡ ਆਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ, ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਸਵੈਛਾ ਨਾਲ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਲੈਨਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਨੰਬਰ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਸੇਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਦੋਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਤੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਇੱਕੋਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਸੋਚੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਂਡ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਸੇਵਿੰਗ। ਸਰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਬਿਲकुल, बहुत ही ईजी टर्म्स ने। इसी तरह बच्चे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होंगी है।
ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਲੈਨਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਕਸਪੋਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝੇ। ਅਨਪਲੈਨਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਐਕਸ ਐਂਡ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਸਟ ਦਾ ਪਲੈਨਡ ਵੀ ਹੈ ਅਨਪਲੈਨਡ ਵੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਦੋਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 3 ਪੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਟਫ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਔਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ, 2 ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ, 2 ਰਾਸਤੇ ਨੇ। AS ਬਰਾਬਰ ਹੈ AD ਦੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 100 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ 100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ 70 ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 70 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ GDP 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕਮਾਊਗਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਕਮਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹੇ 50,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਵਰ, ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ, ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ। ਸਰ ਕਰੋ, ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਰ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਧੀ ਵਿਕੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਵੇਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕੇਗੀ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗਿਓਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 200 ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੈਨ 100 ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 50-40 ਪੈਨ ਤਾਂ ਵਿਕ ਹੀ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੇ 60 ਪੈਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ 40 ਪੈਨ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਏ ਨਹੀਂ 40 ਪੈਨ, ਸਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਰੀ ਬੱਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 75 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 75 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ। ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ 150 ਦੇ 2 ਪੀਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਦ 4 ਬੈਟਰੀ ਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਫਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਏ ਲੋਕ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਆਫਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ 80 ਜਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੇਰ ਉਤਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਨੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਵਾਈਜ਼, ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼, ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ, 90 ਰੁਪਏ ਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 4000 ਦਾ ਪੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੋਮੈਕਸ ਅਲਟਰੋਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨ ਹੋਰ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਪੈਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਿੰਗ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ? ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਾਈਟ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲਾਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਾਰ, ਕਲਰਡ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਿੱਲਾ ਹੈ,
तो उत्थे डिमांड उस अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। हालांकि जो तुसीं कार लैन जाते हो मार्केट ऑलरेडी वाइट वाले पीस पहले ही रेडी पे होंगे और महंगे होंगे, रेड वाले भी होंगे एक दो पीस, वो भी बिकते हैं, बट पैटर्न स्टडी करना पैंदा, डिमांड का पैटर्न स्टडी करना पैंदा। जो पैटर्न स्टडी कर गया ਉਹਦਾ स्टॉक अनसोल्ड नहीं रहिंदा हैगा और अच्छा चले जाता अपना काम दे विच, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे एक अप्रोच हैगी साडी एग्रीगेट सप्लाई बराबर है एग्रीगेट डिमांड दे, और दूसरी अप्रोच हैगी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬੱਚੇ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਲੈਨਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਲੈਨਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ 45 डिग्री ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, कर्व बनता है, ठीक है। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, या आप कह लो कि जैसे आप सप्लाई बढ़ाओगे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। मतलब बच्चे देसी पंजाबी भाषा जी गल करा, जे मैं एक ज्वैलरी शॉप खोल के बैठा और 5 करोड़ का मैंने उस सोना पाया है, चाहे मैं लोन लेके पाया चाहे उधार लेके पाया, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मतलब मैं ये शो कर रहे हैं कि मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैंने सामान भी ज़्यादा रखे है तो मेरी इनकम भी ज़्यादा बन जाएगी। जो मार्केट से सटांगे वैसा ही वापस रिटर्न चाहूगा, और वही शॉप पे जे मैं 5 करोड़ की जगह 5 लाख का सामान पा के बह जा तो कस्टमर की अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत बच्चों ने पढ़े हैं समझे है कि जे मैं 100 रुपया ला के 20 रुपये कमाना ये ठीक है ओके, लेकिन बच्चे जे मैं 200 रुपया लाऊंगा ना तो मैं 40 रुपये नहीं कमाऊंगा, मैं 50 या 60 रुपये कमाऊंगा। इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। Customer needs what needs customer needs wide variety, wide choice। एक कस्टमर है बच्चे, वो केड़ी शॉप ते जाऊगा। एक कपड़े की शॉप की गल कर लेने आ, एक कपड़े की शॉप है बच्चे, एक कपड़े की शॉप ते 50 लाख रुपए का माल पे, एक कपड़े की शॉप ते 5 लाख का माल पे। केड़ी शॉप ते जावांगे जे प्राइस सेम भी होवे, प्राइस सेम ही होंदा लगभग, मन के चलना पैंदा प्राइस सेम होंदा है। जे कोई ज़्यादा लुट्टन वाला प्राइस लगांदा भी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, मन के चलो प्राइस सेम होंदा है। तो ओबवियस है सर मैं 50 लाख वाली शॉप से जाऊँगा, मैंने वैरायटी मिलूगी क्योंकि कपड़े का रेट तो मैंने पता ही है भी इन्ने रुपये मीटर है जो फलाने। तो जो दिखता है वो बिकता है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर दिया है किनू, कस्टमर में। मैं खुद मान लो सीमेंट लेना है, मैंने घर बनाना है, तो मैं सीमेंट परचेज करने लगे ये देखूंगा कि शॉप पर सीमेंट ज़्यादा बिकता है, और सब तो बड़ी शॉप देखूंगा क्योंकि उत्थे सीमेंट मैनू ओल्ड वाला नहीं मिलूगा। छोटी शॉप तो मैंने ओल्ड सीमेंट मिल सकता है, और ओल्ड सीमेंट हो सकता जमया हो भी बाद कोई सुनवाई नहीं है कि सलाब चढ़ गई जे मेरे प्रोडक्शन करते हुए थोड़ा बहुत पानी लग गया छिट्टा मेरा तो खराब हो जाऊगा। सेम यही लाइन से जो आप ढाबे से जाने या होटल जाने तो जो चलता होटल होंगे उसी जगह से असीं रुकते हैं। तो चलती चीज़ जी हैगी है वो होर चलती है, और रुकी हुई चीज़ होर रुक जाती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और एग्रीगेट सप्लाई दे विच असीं समझांगे कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का सेम रिलेशन है। या तो अपनी इनकम दिखाओ भी ज़्यादा है, जिहदे कोल ज़्यादा है उन्होंने ज़्यादा मिलता है, ठीक है, जिहदे कोल घट है वह होर घट जाता है। ये सिस्टम जिहड़ा हैगा इहनूं समझण दी कोशिश करते हैं आपां। एग्रीगेट सप्लाई मेरी उस रेशो च इंक्रीज़ होगी जिस रेशो च मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी। ये उल्टा सोच लो सर, जिमें मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी मेरी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। लोन ले लो भाई, काम शुरू कर लो, बता लो, होगा जो गल्लां ने होगा, डेफिनेट है। तो बच्चे ये 45 डिग्री के एंगल से अपनी जा रही है, ठीक है। थोड़ा जा बच्चे एडजस्ट करियो, जो ब्राइटनेस थोड़ी घटा लियो, या चलो मैं भी ब्राइटनेस घटा लेना, ठीक है। आ लो, ठीक है, हुण तो साफ क्लैरिटी हैगी है ना चीज़ों की, ओके। तो बच्चे 45 डिग्री के एंगल से कौन बन रहा है जोड़ा, ये एग्रीगेट सप्लाई का और इनकम का अपने को पॉइंट है। तो जो बंदा ज़्यादा बेचन लिए बैठा है वह ज़्यादा बिकता है। बच्चे सिंपल जी बात है, जो रेडी ही लगाएगा सिंपल, जिन्हें रखे ही अपनी रेडी से 20,000 का समान है, वो इनकम भी बच्चे थोड़ी होगी क्योंकि सप्लाई बहुत थोड़ी दे रहे हैं। हुण देखो बच्चे मेरी सीटिंग कैपेसिटी 40 स्टूडेंट्स ही है, जे मैं कल 200 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी बनाना तो बच्चे 200 की जो मैं सीटिंग प्लान क्रिएट करूँगा 100 तो बच्चा पहुँचूगा ही। दिल्ली के हज़ार बच्चे एक सिंगल टाइम से ट्यूशन पढ़ते हैं अकैडमीज़ के, सिनेमा उन्होंने रेंट से या परचेज करने पैंदे ने। जैसी सप्लाई बच्चे वैसी इनकम, ठीक है। मार्केट में पता तो लगना चाहिए भाई थोड़ी सप्लाई है कि चीज़ की, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और उसके साथ ही आपको अच्छी चीज़ तो देनी ही पड़ेगी भाई। है बुरी चीज़ तो भाई ऐसे चल ही नहीं सकती है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, बस मैं क्या बताऊँ, अब लोग तो
अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे डंग केक भी बेच रहे हैं भाई, पाथी बेच रहे हैं, पाथी। अरे भाई पाथी बंदा ले आएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा क्या? तो मतलब मार्केट में हर चीज़ की सप्लाई है, बहुत चीज़ों की सप्लाई है, ठीक है। बस अभी हम ऑकवर्ड चीज़ों की बात नहीं करेंगे, किन किन की सप्लाई है। तो बच्चे थोड़ा बहुत हिंदी के हो जाता काम, कोई गल नहीं, एडजस्ट करो। बच्चे अपने को अगला पॉइंट है ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਵਿਦ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਕਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਉਹ ਪੈਪਸੋਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਾ 2-4 ਟੂਥਪੇਸਟ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼-ਅਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਚੇਂਜ, ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਚੇਂਜ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਈਕਸ ਚੇਂਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ। ਬੱਚੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੇਲ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਖਰੀ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਖਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਬੁਲਟ 'ਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇਵੋ। ਬੁਲਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਅੱਜ 2,15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ 20-70,000 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲਟ ਦਾ ਰੇਟ ਬੱਚੇ 2,15,000 ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਉਹ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜੈਕਟ 5 ਜਾਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਆਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪੀਸ ਆਏ, ਉਹਦੇ 10 ਪੀਸ ਆਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੈਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੌਪਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
मैं कुछ कंपनी के कानून नाम लवां तुहानूं, ठीक है, कुछ कंपनी के लकीर दियां फकीर, ठीक है, टाइप। देखो जिहड़ी घड़ी है, ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट उन्होंने बहुत लेट, मैं रेडियो ते सुनदा या पता नहीं कदों दा, लेकिन अज भी मैं घड़ी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अज अमिताभ बच्चन दे नाल को एक्टर है कोई फीमेल, मैं नाम भुल गया ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਘੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਚੱਕੋ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਵ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਧਾਰ ਫੜ ਲੂਗਾ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕੁਛ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁਛ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਇਨਕਮ ਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨਕਮ ਵਾਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਬੱਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, 30,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 30,000 ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕੀ ਬੱਚੇ 5% ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ 5 ਲੱਖ 5% ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਸੌਦਾ ਖਾ ਲੂਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਫ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 400-500 ਤਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 300-400 ਜੋੜੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 0 ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 30 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਧੂਗੀ, ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਥੋੜੀ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਰ, ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ, ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਮੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਐਕਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਲੈ ਸਰ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ। ਸਰ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ 30 ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਨੋਮੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 30 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ 20 ਤਾਂ 50 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 50 ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਰਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 30 ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 20 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, AD। ਔਰ AD ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, 300 ਲੱਖ करोड़ कर लो, कोई टेंशन नहीं। बस मतलब समझना है भी मैं जब कुछ नहीं कमाता तो भी मैं कुछ खर्चता हूँ, उसको उन्होंने 30 मान लिया, आप 40 मान लो, आप अपना टेबल बना लो, कौन रोकता है आपको। मेन फंडा बच्चा जो हैगा वो ये है भी समझन दा है। लेकिन जब मैं जीरो कमा रहे हैं तो 30 करोड़ तो मैं खर्चदा ही खर्चना और 20 करोड़ मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी कुल मंग है जी वो 50 करोड़ की है। बच्चे इसी तरह टेबल बढ़ता जा रहे हैं, जब मैं 20 करोड़ कमा रहे हैं तो मैं 40 करोड़ खर्च रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है बच्चे, सर केड़ा, जो मैं 100 करोड़ कमाने 80 करोड़ कंजप्शन कर देने और 20 करोड़ की मैं इन्वेस्टमेंट कर देना, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड और मेरी इनकम दोनों की हो गई बराबर हो गई। तो इसनों असी इक्विलिब्रम ऑफ इनकम कहने। सर ठीक तो है, फिर बड़ा आसान है, समझ आ गया सानू। बच्चे जे नहीं पता चलिया तो मैंने दस देना है। और यह पॉइंट तो मैं तुम्हें पहले ही शो कर चुकिया कि जरूरी नहीं है कि जिन्ने लोग इंडिया च रह रहे हैं, इकोनॉमी च रह रहे हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ मिल गया। जिन्होंने ਕੰਮ मिल गया उन्होंने जिन्नी प्रोडक्शन करती है, जिन्ना काम करता, उन्ने रुपए की पैदावार हुई है और उन्नी डिमांड भी है, उन्नी सप्लाई भी है, वो सेम ने, वो इकट्ठे ने अपने इक्विलिब्रियम असी गॉट करके। और बच्चे अगले पेज से ना फिर एक छोटी जी होर डायग्राम बनाई हुई है, ये स्किप कर देनी है, जी पुरानी डायग्राम्स हो गई वो ही कवर कर देना, कोई नवा पॉइंट नहीं है। और पुरानी डायग्राम्स है जड़ियाँ जिहदे मैं एग्रीगेट डिमांड वाली बनाई थी लाइन, ओह तो इनकम वाली लाइन वाई वो वाई वाली लाइन में ही एग्रीगेट सप्लाई बोल देना, AS बोल देना, और दोनों सेम ने। तो मेरी दोनों अप्रोचेस जो हैं वो पूरियां हो गई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, वो भी मैं ठीक है। आई थिंक वो या तो अगे होगा पॉइंट जो आप हल्का हुल्का कर चुके, हाँ अगे पे है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगे पे है। तो आप बच्चे हौली हौली हम बस कंक्लूड करांगे क्योंकि वीडियो लंबी होगी बहुत। इक्विलिब्रियम GDP तो आप कर लिया बच्चे। होट्स पॉइंट है ना ये बड़े आराम ना करियो कंजप्शन वाले, कि जो इनकम कितनी होगी जो कंजप्शन 100 + 0.5 y एंड I इज इक्वल टू 1000। ये एग्जाम्पल देख के बड़े आराम ना समझ आ जाएगा, ना समझ आया बच्चे आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, एट VMP ओके। अच्छा बच्चे एक क्वेश्चन आया अपने को 220 पेज के उत्ते भी लिखा हुआ है
what happens if AS is bigger than AD या greater than AD? सर की होगा बच्चे सोचो, चलो तुम सोचो 2 मिनट, 2 मिनट तो चलो ज़्यादा नहीं तुम वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो। what happens if aggregate supply is bigger from aggregate demand? बड़े बच्चे बड़ा सिंपल सौदा है भी, जे बिकन वाली चीज़ां ज़्यादा ने मार्केट और अज यही है। मैं मार्केट एलोवेरा जूस परचेज करन गया, वो 20 कंपनियां तुरियां हुई ने, साडी कंपनी का एलोवेरा जूस ले लो, साडी कंपनी का ले लो, साडी कंपनी का ले लो। सर एलोवेरा जूस की होंदा? वो घी कमाल का जूस होंदा पुत्त, पेट साफ करनी होंदा, उदा स्किन की प्रॉब्लम सी। चलो फिलहाल एलोवेरा जूस में छड्डो, मैं मार्केट दे विच घी परचेज करन गया, मैं मार्केट दे विच बच्चे चाह पत्ती परचेज करन गया, 40 कंपनियां तुरियां फिरदियां ने, साडी चाह पत्ती महंगी सस्ती इन्ना प्लान ये वो। सर होगा कि, लेकिन बच्चे देखो आपां जड़ी मार्केट दे विच है परफेक्ट कंपीटीशन नहीं है, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। ताज महल चाह पत्ती वाले कुछ कहते ने भी आह ताज का मजा जो जो कुछ भी है, ब्रुक बॉन्ड वाले कुछ होर ही कहते हैं, लिप्टन की चाह वाले कहते हैं पता नहीं भी लिप्टन की चाह है जो भी है, कोई बाग बकरी चाह है, हर एक बंदा अपनी चाह का वो दसदा है कि खासियत है, वो खासियत कह के वो चीज़ को बेच रहा है तो ਉਹਦੀ एग्रीगेट सप्लाई उस अकॉर्डिंग है। लेकिन चाह पत्ती एक चाह का काम करती है जी, सप्लाई तो सप्लाई है ना, वो डिमांड तो डिमांड है, लेकिन हर एक सप्लाई हर एक ब्लैक गोल्ड वाले चाह वाले भी ठीक है ना, टल्ली राम अपनी बड़ी मशहूरी करके गए हैं, ठीक है, उन्होंने चोला तो फॉरेन कंट्री भी चलता है, ठीक है, ब्लैक गोल्ड चाह वाला बहुत मजबूत झोला बना रखे उन्होंने। तो जो एग्रीगेट सप्लाई वध जाती है एग्रीगेट डिमांड नालों, फिर होंदा की है बच्चे मार्केट दे विच चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है और ज़्यादा अवेलेबल होने दे नाल उहदा रेट घट जाता है, क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं है उस चीज़ को खरीदने की। लेकिन तुसी मार्केट बना के रखता एलोवेरा जूस, मार्केट बहुत बनया, लोगों ने खरीदया नहीं, सर फिर की करे उहदा एलोवेरा जूस का? अकल लई उस मैन्युफैक्चरर ने कि मेरा बिक नहीं रहा, या तो मैं बनाना बंद करदा और जड़ा बनाता उन्होंने सस्ते रेट से बेच के मैं निकलना भीड़ चों। अकल आ जाऊगी, एग्रीगेट सप्लाई अपने आप टाइम नाल घटनी शुरू हो जाऊगी। इसी चीज़ में असीं कहने हैं बच्चे मार्केट फोर्स, भी जे मार्केट दे विच लोकां कोल ज़्यादा पैसा है ही नहीं, बच्चे चंडीगढ़ है उरे आप 100 रुपये दर्जन केले बेचीए, सर बिकने ही नहीं है बच्चे, बिल्कुल बिकने नहीं है। चंडीगढ़ दे विच 200 रुपये किलो मैंगो बिकता है, शोरूम के अंदर बैठ के बिकता है, उही मैंगो मलेरकोले दे विच 50 रुपये किलो बिकता है। सर की चक्कर है बच्चे? चक्कर इदा है भी जड़ा शोरूम वाला बंदा है वह भी स्टेटस है, उन्हें शोरूम का भी किराया देना है, फिर उन्हें अपना घर भी चलाना है, और बैठे भी चंडीगढ़ च हैं, गोवा च इस तो भी ज़्यादा रेट है। मैंगो सेम है बच्चे, सेम मैंगो च कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पुत उत्थे कमान वाले बंदे का स्टैंडर्ड है और खरीदने वाले बंदियां का भी स्टैंडर्ड है। लेकिन बच्चे उरे मलेरकोले दे विच कमान वाले बंदे का भी लोअर स्टैंडर्ड है, उन्होंने 400 दिहाड़ी पैगी वो खुश है। चंडीगढ़ वाले बंदे बच्चे घट्टो घट्ट 5000 4000 चाहिए दिहाड़ी का, वो तां जाके एक पॉइंट पर पहुँचूगा। मलेरकोले दे विच बच्चे उही बंदा जिहड़ा हैगा वो अपना 400-500 च सर गया, उन्हें फिर दर्जन भी सस्ते देने केले दे। तो कहने का मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई वधूगी तो सप्लायर नूं अकल लैनी चाहिए कि मेरी दाल इत्थे गल नहीं रही, वो सप्लाई पिछे खिंचूगा, या फिर एग्रीगेट डिमांड जो रेट घटाऊगा तो डिमांड अगे वधूगी, तो कुल मिला के दोनों किते ना किते मैच करनगे और मिलनगे, जिन्हों ढिला छड़ता तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ जाऊगी। मार्केट च इन्नी पावर होंगी है, मतलब जो चीज़ जिन्ने रुपये की आप बेचना चाहते हैं, जो नहीं बिक रही तो या तो चीज़ सस्ती होगी, या बंदे नूं जे उहदी डिमांड है उस चीज़ की जरूरत है तो वो उपर आऊगा, तो दोनों किते ना किते जिस दिन बराबर होंगे उसे दिन सिस्टम चलूगा, और वही इक्विलिब्रियम है और वही प्रॉपर सिस्टम है। बच्चे समझ आ गई कहानी? ये अपने आप रीस्टोर होगा सिस्टम। और एग्रीगेट सप्लाई करने वाला बंदा जिन्हें प्रोडक्शन करती एलोवेरा का जूस बनाता हो बिक नहीं रहा, उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी है, सर बिल्कुल बंद करूँगा फैक्ट्री, हो प्रोडक्शन च कट करूँगा, या एलोवेरा जूस होता जो सारा नहीं बिक रहा है तो जिन्ना बिक रहा उन्नी प्रोडक्शन करूँगा, बाकी प्रोडक्शन बंद कर दूँगा। सर बड़ा सिंपल पॉइंट सीखा है बच्चे, हाँ सिंपल ही चीज़ा नहीं, इकनॉमिक्स है ही सिंपल बड़ी आसान, लेकिन वर्डिंग सेंटेंस बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम बच्चे एक होर छोटा जिहा क्वेश्चन, फिर टॉपिक खत्म हो जाऊगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। की होगा जे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए और एग्रीगेट सप्लाई घट जाए? बच्चे बड़ा सिंपल पॉइंट है, जिस बंदे की वैल्यू है, लुधियाने पनीर के पकौड़े पता सबनों 600 रुपये किलो बिकते हैं, 700 रुपये किलो बिकते हैं, मलेरकोले थोड़ा 400 मिल जाएंगे, 350 भी मिल जाएंगे, लेकिन लोग फिर भी
ਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60-70 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਚਲੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੋ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗੋ, 2 ਪੈਸੇ 600, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਕੌੜਾ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪਤਾ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਰੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਰੇਟ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਟੇਲਰ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਸਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਲੋ ਪਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੇਲਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਜ ਔਰੇਂਜ ਸਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਈਨ ਐਪਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਐਪਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਐਪਲ ਹੈ, ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਐਪਲ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਐਪਲ ਹੈ, ਤਿਮਕਾ ਐਪਲ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਵੇਂ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਲਸ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਈਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆਈਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਨ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਓਗੇ, ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਬਣੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 90 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 90-95 'ਚ 700-800 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੁਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 60,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਉਹ 30,000 ਤੇ 25-30,000, ਉਹ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਟਰਾ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਪਲਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਹੋਂਡਾ ਟਵਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕਸ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈਆਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਈਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।